अन्नश्चविदेन सुदगा पूयमानाः अभिचन्द्रावर्तवे नरण्या विश्वारतिनो देवसोमाः श्री गोमहालक्ष्मीदेवताभ्यो नमः। ओं तूरे वनस संभूतं नानागुणसमन्वितम् आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमं श्री गोमहालक्ष्मीदेवताभ्यो नमः। नानाविधा परिमलपत्रपुष्पाणिं पूजयामि श्री गोमहालक्ष्मीदेवताभ्यो नमः। अतः सुगन्धिता परिमला दिव्या धूपं नाचर्षे श्री गोमहालक्ष्मीदेवताभ्यो नमः। हराः ओं वनस्पतेरसोपेतो गण्डाढ्योतोपोत्तमः नाग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं मृदुगुह्यताम् दूर्वसे दूर्वदूर्वन्तं दूर्वदयो ओस्मां दूर्वतितं दूर्वयं वयं गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निजये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। कुसुमाक्षतां गृहीत्वा देशकालो संकीर्तनस्य ओं शिव शिव शम्भोराज्ञाय प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतामन्वन्तरे कलयुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे शैशैलस्य नैऋतिप्रदेशे आन्ध्रप्रदेशे व्यवहारिके प्रभवादि षष्ठे संवत्सराणां मध्ये श्रीमतो चपण्डि स्वस्ति श्री पराभव नाम संवत्सरे उत्तरायणे कृष्णपक्षे ज्येष्ठमासे वासरस्तु वासरः बृहस्पति वासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथो उपान्त पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थं लक्ष्मी नारायण स्वामिनः प्रीत्यर्थं अस्यां यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य ओम स्वः ओम भोर्भवस्वः स्थापयामि पूजयामि सशक्ते सांगा सायुधा सवाहना सपरिवारा महागणाधीश्वर अत्र गच्छ आवाहयामि आवाहितो भव स्थापयामि स्थापितो भव सन्नितो भव षण्मुखो भव वकुण्ठितो भव वरदो भव इति षण्मुद्रा प्रदर्श्य श्री महागणपति देवताभ्यो नमः। ओं सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकन्निकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः। ओं निरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाते मदव्योसा नित्यं निकला ब्रह्मणोपहरति मेघदैवाय नमानमायुष्येजो ददाते श्री महागणपति देवताभ्यो नमः। कर्पूरमङ्गलप्रदनीराजनं दर्शयामि तदनन्तरं मध्ये मध्ये पाणिं सर्जयेत् नमस्कारं करोमि। विश्वारतिनो देवसोमाः नूतनवस्त्रान् धारयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि अनादिशाश्वतं शान्तं चैतन्यं च स्वरूपकं तदाङ्गं वृषभाकारं चित्तस्फुलिङ्गधारणं भस्मवरिकल्पयामि दन्तद्वारां तुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशनीम् ईश्वरेगं सर्वभूतानां स्वाम्योपक्वये श्रियं दिव्यां प्रवणगन्धां धारयामि वायने ते परागिने दुर्वारोहङ्गपुष्पने पदाच्चमन्तरेकानि समुद्रस्यागृहायिने अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि अग्ना विष्णो सोऽसेमा वर्धन्तवाङ्गिरः जुम्ने वाचे विरागतं हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं स्नापयामि दूरे वनसम्भूतं नानागुणसमन्वितं नानन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमं नानाविधा परिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि। మనము ఫస్ట్ గోపూజ చేస్తాము, అర్థమైందా? గోపూజ ఎందుకు చేస్తామంటే దాంట్లో సకల దేవతలు ఉంటారు కాబట్టి ఆ గోవును ఆరాధన చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ పూజ చేసిన అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి మనం కూర్చొని సంకల్పం అనేది చెప్పుకున్నాం. మీకు చెప్పించినాను కదా, అది మహాసంకల్పం అంటాం. ఆ సంకల్పంలో మనకి ఏమన్నా దోషం ఉంటే అంతా నివారణ కావాలని సంకల్పం చెప్పుకుంటాం. ఆ సంకల్పం అయిన తర్వాత ఒక చెంబు పూజ చేస్తాం కదా, అక్కడ దాన్ని గంగా పరమేశ్వరి అంటాం. ఆ గంగా పరమేశ్వరి ఎందుకు కూర్చోనంటే మనం తెచ్చిన సామాన్లన్నింటినీ శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఆ గంగా పరమేశ్వరిని చేసుకున్నాం, అర్థమైందా? అదైన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వినాయకుని పూజ చేస్తున్నాం. వినాయకుని పూజ ఎందుకు చేస్తాము? ఏ విఘ్నాలు రాకుండా మనం చేసే కార్యం ఏదైనా కానీలే విజయం చేకూర్చాలని ఆ వినాయకుని అనుమతి తీసుకుని ఇప్పుడు మనం నవగ్రహ శాంతిలో పోతున్నాం.
అర్థమైందా? ఆ నవగ్రహ శాంతి మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు మన వెనుకొని నడిపిస్తాయి నవగ్రహాలు అనేటివి. అర్థమైందా? కానీ మనం ఆరాధన అనేది చెయ్యం, అంటే పూజ చెయ్యం, మనకు తెలియదు, మనకు చెయ్యం కూడా చెయ్యం. ఏమో స్వామివారిపై నవగ్రహాలు 3 రోజులు చుట్టే వచ్చాయండి మీకు అంతా వచ్చేస్తుంది అంటారు, కానీ ఏమీ రాదు. కానీ నవగ్రహాలు అనేటివి మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు మన వెనుకొని నడిపిస్తాయి. ఎలాగా అంటే, ఒక చిన్న బాబు పుట్టినాడు, ఆ పుట్టినప్పుడు ఆ చిన్న బాబుకు ఒక పేరు పెట్టాలి కదా. పేరు పెట్టాలంటే ఎవరి దగ్గర పోవాలి? పంతులు గారి దగ్గర పోవాలి. ఆ పంతులు గారి దగ్గర పోయి ఏమేమి ఇవ్వాలి? పుట్టిన సమయము, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఎక్కడ పుట్టారు, ఈ 3 ఇస్తే ఒక కుండలి వేస్తారు. దాన్నే జన్మ కుండలి అంటాం. అర్థమైందా? ఆ కుండలిలో ఎవరు ఉంటారంటే మనకు 12 రాశులు ఉన్నాయి. ఆ 12 రాశిలో 12 బాక్సులు ఉంటాయి. దాంట్లో ఎవరు ఉంటారంటే నవగ్రహాలే ఉంటాయి. ఆ నవగ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూసుకొని ఆ సమయంలో ఏ నక్షత్రం వచ్చిందో చూస్తారు. ఆ నక్షత్ర దోషం ఉంటే నక్షత్ర దోషం ఉంది అంటారు, లేదంటే లేదంటే ఏదో గుళ్ళో పోయి అభిషేకం చేయించుకుని ఒక 4 అక్షరాలు ఇస్తారు, పేరు పెట్టుకోండి అని. అక్కడ నవగ్రహాలు కొనుకొచ్చినాయా? అర్థమైందా? ఇంకోటి ఏమంటే, ఇక్కడ మీకు ఏదో గ్రహం బాగలేదని ఇక్కడికి వచ్చినారు పూజకి. అర్థమైందా? ఆ గ్రహబలం మీకు కావాలంటే మీరు మనసు లగ్నం చేసుకొని మనస్సు ఇక్కడే పెట్టుకొని మీరు పూజ చేసినట్లయితే ఆ గ్రహబలం అనేది మీకు పొందొచ్చు, అనుగ్రహం అనేది వస్తుంది. అర్థమైందా? కానీ అలా ఏం చేసుకుంటే అంటే మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకుంటే, అంటే మనస్సు పరివిధాలకు పోయేగట్లా అవి ఆలోచన చేస్తాయి. చెప్పండి. శ్రద్ధ, మేధ, యశ, ప్రజ్ఞ, విద్య, బుద్ధి, ధనం, ధాన్యం, ఆరోగ్యం, ఆయుష్యం దేహిమే. నమస్కారం చేసుకోండి. ఆదిత్యాది నవగ్రహ పీడ నివారణ శీఘ్రంగా శుభఫలం కాలం నమస్కారం చేసుకోండి. అలాగే ఆ మహామృత్యుంజయేశ్వర స్వామి ధ్యానం చేసుకోండి. అపగండాంతరు వాహన భయాలు మృత్యుదోషాలు ఏమంటే అంతా నివారణకు నమస్కారం చేసుకోండి. అలాగే ఈ క్షేత్రాలు అంటే ఆ కాలభైరవం ధ్యానం చేసుకోండి. మంచి ఆరోగ్యం సుధాకర్ నమస్కారం చేసుకుని ఈ యాగేశ్వర యజ్ఞేశ్వర నమస్కారం చేస్తూ మీ మనసులో ఏమేమి సంకల్పం అనుకున్నారో అంతా నెరవేర నమస్కారం చేసుకుని హోమం చుట్టూ 3 ప్రదర్శన చేసుకోండి. ఓం ప్రకృష్ట పాపనాశాయ ప్రకృష్ట ఫలసిద్ధయ ప్రదక్షిణం కరోమి తాపస్మిత పరమేశ్వర సర్వార్థ సాధనోపాయ సర్వైశ్వర్య ప్రదాయక సమస్తాస్వాపతే కాలాయ యజ్ఞేశ్వరాయ నమః. యాని కాని చ పాపాని జన్మ జన్మాకృతాని చ తాని తాని ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపాత్మం పాప సంభవః కృపాయ దేవ పరమేశ్వర. శ్రీ యాగేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో నమః. ఇది ఆత్మా ప్రదక్షిణ నమస్కార పూర్వం సమర్పయామి. పత్నే పత్నే పుత్ర పరివార సమేతం సర్వాలంకార భూషితం నది దేవతా ప్రత్యయ దేవతా సహితస్య సూర్యగ్రహస్య ఆగ్నేయ దిగ్భాగే సమచతురష్ట మండలే కండల ధాన్యస్వపరే భగవంతం ఓం భూహం చంద్రగ్రామం ఓం భువహం ఓం సుమహం ఓం భోర్భవస్వహం స్థాపయామి పూజయామి పాద్యార్ఘ్యాచమన్యం సమర్పయామి ననగ్రంథే పుష్పమేకం సమర్పయామి. ఓం తం అంగారకాయ నమః. అసంచామదశా ప్రజామార్ధనంచాం దీర్ఘమాయుః. శ్రీ మహాగణపతి దేవతాం సంపూర్ణ వీక్షణ కృపాకటాక్షా సిద్ధిరస్తు అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. శతమానం భవతి శతాయ ప్రచతేంద్రియే ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతే ఇష్టగా. కాల్బైవాయి మేము బంగాళాఖాతం దగ్గర జయరాంపురం అనే గ్రామంలో వచ్చాం. ఇక్కడ నవగ్రహ శాంతి హోమం జరిపించుకున్నాము. హోమం వల్ల హెల్త్ అవంతా మంచిగా ఉంటుంది, హెల్త్ ఇంకా ఆయుష్ మంచిగా ఉంటుందని ఇది చేయించుకున్నాం. యాక్చువల్గా మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడ నార్మల్గా వచ్చి ఇప్పుడు వేయించుకుంటారు. సో వాళ్ళు చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళకి మంచి జరిగింది వాళ్ళు చెప్పడం ద్వారా మేము తెలుసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి చూయించుకొని స్వామి ఇలా హోమం చేయాలని సజెస్ట్ చేస్తే దానివల్ల హోమం చేయించుకున్నాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం నమో కాలభైరవాయ నమః. ఈరోజు కార్యక్రమం ఏమంటే ఆదిత్యాది నవగ్రహ శాంతి పూజ. అలాగే ఇక్కడ బంగారుపాలెం నుంచి వచ్చినారు ఆదిత్యాది నవగ్రహ శాంతి హోమం చేసుకుంటూ
ఆదిత్యాది నవగ్రహ హోమము, తర్వాత మహామృత్యుంజయ స్వామి హోమం జరగబడను. ఇక్కడ ఈ నవగ్రహ శాంతి పూజ చేసేదాని వల్ల మంచి ఆరోగ్యము, మంచి ఆయుష్, వాళ్ళ మనస్సంకల్పంతో అనుగ్రహంతో ఇక్కడ వచ్చి చేసుకునే దాని వల్ల వాళ్ళకి ఏమేమి మనసులో కోరికుంటుందో అన్నీ నెరవేరుతాయని ఈ కాలభైరవ సన్నిధానంలో ఈ సంకల్పం చేసుకుంటే అన్ని నవగ్రహ శాంతి పూజలు, ఏ నవగ్రహ శాంతి దోషమైనా ఇక్కడ పరిహారం చేయబడను. ఆ నవగ్రహ శాంతి పూజ చేసుకునే దానివల్ల మంచి ఆరోగ్యము, మంచి ఆయుష్ అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి ఈ నవగ్రహ శాంతి పూజ చేసుకోండి. మంచి అనుగ్రహం అనేది ఈ కాలభైరవ సన్నిధానంలో జరగబడను. ఓం నమః శివాయ.